ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवती गाथा रहस्यार्थप्रकाशकं संशयोन्मूलनचणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। So just to recapture where we are in our study of spiritual astrology. Просто чтобы напомнить, где мы в нашей духовной астрологии. We have looked at the chapter of correspondences. Мы прошли главу соответствий. So we have found the correspondences of the person from the personality level and above. Мы говорим о человеке, который поднялся до уровня личности и выше. Of the different chakras and their functioning with the different zodiacal signs. И о том, какие зодиакальные знаки соответствуют каким чакрам. As a part of this, we saw head center being governed by Aries. Мы говорили о том, что головной центр управляется Овном. We looked at the Bhagavata Puran stories that were covered under Aries. We looked at some of the Bhagavata Puran stories. Мы вспоминали кое-какие истории Бхагавата Пураны про Овен. Referred to in Aries. Которые про Овен. So we looked at Vritra. Мы говорили про Враттасура. Which the slaying of that demon. Который The slaying of Vritra plays an important role in spiritual aspirants' awakening of the centers. Которого, наказали, и это знаменовало переход на новый уровень духовный человека. So we similarly looked at Capricorn. Также мы поговорили про Козерог, that governs the heart center, heart chakra, который руководит нашим along with Cancer. Сердечным центром. Along with Cancer, Capricorn вместе governs. С раком. So now we will, because Capricorn governs the heart center, and heart center is all about divine love, knowledge and sacrifice. Так как Козерог руководит сердечным центром, который про божественную любовь, про жертвенность. We will look at what divine love means. Мы стали думать о том, что такое божественная любовь. It is much different from the emotional love that we normally talk about. Отличается от эмоциональной любви. So, as a part of that, first we will look at the greatest master, Narada. И мы стали говорить о великом мастере Нараде. And then his definition of devotion or и о его определении, которое он дал божественной любви. Or divine love. He calls devotion. Он сказал, он стал называть it is identically equal божественной любовью. To divine love. Как раз закрыли для того, чтобы на равине не это. Ну ладно, ничего. Да нормально.
Да нормально, Петр, оставь. It is okay, Peter. You may not be able to put it. Leave it like that. Мы можем эту. Вот так, отлично. Ага, только дверь открой при этом, пожалуйста. Да нет, ничего оно не открыто, закрыто. Ну и ладно. So he says that. Narada Muni says that. А Нарада Муни говорит, все, спасибо. Да, ставь. Спасибо. Да, нормально не падает свет на рай. О, спасибо. Молодец. Sorry. So Narada Muni says that devotion И Нарада Муни говорит о том, что преданность это is same as divine love. это божественная любовь. So yesterday we looked at how Narada Muni initiated Vyasa Muni into writing the Bhagavata Puran. Вчера мы говорили о том, как Нарада Муни подвиг Вьясу Муни, посвятил его в написание Бхагавата Пуран. And we also earlier looked at different stories of devotees of the Lord. В которой должны быть разные истории разных преданных, who were initiated by Narada Muni. в которой посвятил Вьясу Нарада Муни. We looked at Valmiki, we looked at Vyasa Maharshi, then we talked about Dhruva, the pole star. All were Мы initiated. говорили про посвящение, которое Нарада дал Вальмике, Вьяса Муни, Друве. All were, and Prahalada, one of the greatest devotees of the Lord, Prahalada was also initiated. Также Прохладе. Prahalada was also initiated by Narada Maharshi. Его тоже инициировал Нарада Махарши. So, such a great master Такой великий мастер, who has initiated so many people into the, который дал посвящение стольким мудрецам, so many masters into the path of devotion. стольким мастерам на пути их возвышения на духовном пути. He has given out principles Он дал принципы. or sutras, as they are called in Sanskrit. На санскрите это называется сутры. Bhakti sutras, he has given out. Бхакти сутры. So, we will look at first how Narada Maharshi became a devotee of the Lord. Вот, и мы сначала посмотрим, как сам Нарада Муни стал преданным Господа. Then we will go into the Bhakti sutras. А потом будем разбирать Бхакти сутры. So, in one of the earlier creations of Brahma, in previous kalpa, В прежние кальпы, в одной из воплощений Брахмы, Narada Muni was initiated into this Bhagavatam and realization of Lord Vishnu. Нараду Муни посвятили в осознание Вишну. So, in his village, he was living with his mother. И он жил в деревне со своей матерью. So, there was a very rich man. И там был очень богатый человек. He had many mansions and guest houses to be given to guests. He had many mansions, palaces. У него было много дворцов. To be given to the guests. To be given to... Guest. В которых он принимал гостей. So, I am reading from Master Ike's English lecture about Narada Maharshi. Я вам даю отрывки из лекции мастера Икей о Нараде. He was very holy and God-minded gentleman. He was very holy. The man was very holy. Holy? Holy. Он был очень святой. And God-minded gentleman. И набожный. Who believed in God. Который верил в Бога. And who was doing
И was doing many pious things. делал много благоприятных, One day, совершал много благоприятных действий. one day, И однажды a group of holy men группа святых людей came to his house пришла к нему and stayed in his house for 4 months. и 4 месяца гостили у него они. In the ancient days, В прежние времена it was the custom of the masters. It was the custom of the masters учителям было свойственно to make a camp of 4 months. To make a camp. организовывать лагеря на 4 месяца Of 4 months during the rainy season. во время сезона дождей. During that period, И в этот период they will be amidst of common people они смешивались с обычными людьми and stay there for 4 months и оставались в каком-то месте на 4 месяца. to teach the scriptures Они преподавали to the people. священное писание людям, They hold conferences in the evenings собираясь по вечерам. and inform and explain many things to those who are interested. Они объясняли разные вещи для тех, кто интересовался этими темами. If they find anyone who is fit to receive initiation, И кто хотел, получал посвящение. they take him as their close disciple Те становились учениками этих мудрецов and begin to guide his life. и начинали их вести по жизни. So this is what they do in 4 months of rainy season. Это была их деятельность в течение этого сезона дождей. So staying close to God realized people and observing them То есть они находились рядом с обычными людьми и наблюдали за ними. is one of the key ways to learn. И это был один из ключей для того, чтобы учиться для самих этих. And get magnetized. Нет, наоборот. Когда люди находились в присутствии этих больших учителей, они учились и они заражались магнетизмом их. So when we hear them speak, Когда мы слушаем, как святые люди говорят, for example, to a person who's misbehaving, например, они могли говорить с теми людьми, которые плохо себя вели, for example, for a person who's suffering, или с человеком, который страдал. so then we learn how to speak in such situations. И, смотря на это, обычные люди научались, как разговаривать в таких случаях. Slowly the mind is drawn into their presence. И постепенно ум вовлекался в их присутствие. And their presence magnetizes us. И их присутствие магнетизировало нас. So we'll now come back to so that's why these holy people go around places giving their presence Именно to. поэтому святые люди ходили из места в место и вот так вот останавливались надолго в каких-то местах. So there is nothing more powerful than the presence of a God-realized person. Потому что нет ничего более могущественного, чем присутствие человека, реализовавшего в себе Господа. So their love radiates. Потому что любовь от них, потому что они излучали любовь. And the mind may not feel their presence, but the soul definitely feels their presence. И это невозможно было воспринимать умом, но душа, она наполнялась их присутствием. So for no intellectual reason, we will go and sit beside them or we will be attracted to them. One more time. So for no intellectual reason, there may not be any reason, we will just go and sit and beside them and try to live in their presence. Нас к ним тянет не из-за каких-то там рассуждений ума,
а просто вот, ну, тянет душой, мы тянемся к таким людям. So, if you take the stories of Sri Ramakrishna, Если мы будем читать истории Рама Кришны, Ramana Maharshi, Рамана Махарши, Sri Aurobindo, Шри Аурбинда, Satya Sai Baba, Сати Сай Бабы, people will just go to them мы and знаем, just что народ see them. вокруг собирался. They are happy just to see them. И они просто испытывали счастье просто от их присутствия, от того, что они видели их. So now let us come back to А this теперь вернемся в эту story. деревню, где жил со своей матерью Нарада Муни. So this holy man had one servant in his house. This holy man had a servant in his house. Had a Servant, maid servant. Maid, housekeeping maid. и у этих людей, святых, был человек, который там служил у них. It was an old woman. It was an old woman It was an old woman. with 8-year-old son. А? With 8-year-old son. She had a son. Не человек, не мужчина это была женщина старая. With 8-year son? Yes, Old woman yes, with 8-year son. yes. How it is possible? It is written like that here. Окей. Хорошо, перевожу как есть. Это была старая женщина с 8-летним сыном. They appointed the boy. А? They appointed the boy Appointed the boy for that. to look Yeah. to the needs of these holy people. To look to the Needs of the holy needs. people. Ага. И этот мальчик помогал этим, ну, как бы, его назначили помощником этих святых людей, он им помогал в разных там делах. On the first day, И в первый день the holy people settled in the house, эти святые люди приехали в дом, sitting and talking many things about God. и они разговаривали много о Боге, The creation, о творении, the plan of the solar system, о плане Солнечной системы, and about the duty о разных, and об ответственности, they have to do to their disciples. и о тех делах, которые они должны делать It was late. для своих учеников. It was late in the night. Can we ask this woman not to Ramakrishna, tal pe seva. because so the doors are open and a lot of sounds difficult to okay. It was late in the night. Было поздно, And when it was 2:30 in the night, и в 2:30 ночи they looked at the door. They looked at the door. они посмотрели на дверь. They saw, Thank you so much. Please don't close, because fresh air we need also. Everybody. Okay, thank you. they saw the boy of 8 years, They saw the boy. of 8 years standing at the door. Они увидели, что этот 8-летний мальчик стоит возле двери. They were surprised to see that boy Они удивились, увидев этого мальчика. was standing from the evening up to 2:30 in the night. Потому что он с вечера, все время их разговора, оказывается, там стоял. They called him and asked him И они позвали его и спросили, why he was standing there. чего ты тут стоишь? And the boy said, И мальчик сказал, I am asked to attend to your needs here. я жду, может, вам что-нибудь понадобится. They asked him, you are a boy, are you not getting sleep? Они сказали, ты же маленький мальчик, тебе разве не нужно спать? Are you not fatigued? Разве ты не устал? He said, no sir.
А он сказал нет. I do not remember myself till now. I do not remember myself till now. Я вообще себя не помнил даже до этого момента. Because Я забыла о себе до этого момента, потому что I was attending to what you were speaking and teaching. я слушал, So что вы говорили и о чем вы. So he is so чему absorbed вы in the учили. teachings. Он настолько был поглощен этим учением, этими словами. You were teaching many good things about God, Вы говорили так много хороших вещей о Господе, and I felt very much interested. и меня это очень впечатлило. In fact, На самом деле, I did not remember my sleep, я забыл о том, что нужно спать. and I did not remember myself. Я забыл вообще о том, что я есть на этом свете. So he is so absorbed in the teachings. Его настолько поглотило это учение. Then they were surprised to see that a little boy of 8 was so much interested in what they were talking. И эти святые люди, они удивились, что этот маленький мальчик оказался таким восприимчивым к этому учению. Then they said to themselves, И сказали себе, always God will be testing us in such methods. Господь всегда будет нас проверять таким образом. So, normally, if somebody is standing at the door and listening to us, we will be so happy, that we will be so proud that somebody is standing there and Обычно, listening. если мы будем вот так здесь рассуждать о Боге, и кто-то будет стоять возле дверей и будет нас так вот слушать внимательно, мы, наверное, будем довольны и горды, что нас так внимательно слушают. But these great saints, they looked at it as a message of God. Но эти великие, это сделали бы обычные люди, но эти великие мудрецы, они посмотрели на происходящее как на какой-то знак, который Господь им дает. So, we may be having great pride that he is a little boy. So they are talking to themselves. We may be having great pride that he is a little boy. Boy pride then. So they are telling to themselves, always God will be testing us in such methods. Yes. Full stop, we have done that. Yeah. We may be having great pride, Yes. proud, Why? that he is a little boy. And why pride? I don't understand. Maybe you read further and I will understand. Why they should have any pride if little Because boy he is standing there and is listening. listening to them? He is just listening to them, that's why they may feel pride. But Why? if somebody, If some little boy is listening to me, why should I feel pride? he may feel pride that he is listening to us. He is listening so intently, standing there. Okay, I will translate as it is. Они сказали, мы должны чувствовать большую гордость, что он стоит, этот маленький мальчик, и нас слушает. Я не поняла, зачем чувствовать гордость при этом. All this time we may be thinking that we have great mature mind. Мы могли бы все это время думать, что мы такие вот великие и крутые. Which cannot be understood by little boys. И говорим о таких сложных вещах, которые не может понять маленький мальчик. We may be having pride that little boys cannot understand what we are speaking. И мы могли чувствовать гордость, что мы говорим о таких сложных вещах, что этот маленький мальчик не способен нас понять. And the deeper philosophy we are discussing about yoga, kundalini and chakras. Ведь мы философы говорим о йоге, кундалини и чакрах. We are sometimes proud that we know these things because we are great Иногда мы scholars. чувствуем гордость, что мы знаем такие вещи. But God sometimes points out to us Но that Господь иногда нам указывает, these things are natural by birth for great что blessed все ones. эти вещи, они естественные с самого рождения для каждого. God proves to us that people will be born with great blessing. Господь показывает нам, что люди рождаются с великими благословениями.
And those things which are difficult И те вещи, которые сложны for us to understand by reading and discussing, для понимания, когда мы их читаем и говорим о них, will be known to little boys sometimes by birth. иногда все эти вещи маленький мальчик может знать с самого рождения. So, if we practice И если мы практикуем yoga and meditation йогу и медитацию in one lifetime very regularly without any gaps, в течение всей жизни, без всяких перерывов, so in the next birth, тогда в следующей жизни, even as a little boy of 4 years or 5 даже years, будучи маленькими детьми, we begin to practice meditation. мы начинаем практиковать медитацию. So the Lord says in the Bhagavad Gita И Господь говорит в Бхагавад-гите, that spiritual practice carries from one birth to the other birth. о том, что Он говорит о том, что духовные практики, это то, что мы можем переносить из одной жизни в другую. So that's why Нормально слушать? Ну, в смысле, вот по 3 слова нормально? Хорошо слушать. Отлично. Ну, отлично. so we should understand that this boy is great by birth. То есть мы должны понять, что этот мальчик, он велик с самого рождения. And let us try to do our duty to the boy. И давайте попробуем выполнить свои обязательства по отношению к этому мальчику. So that boy is Narada. И этим маленьким мальчиком был Нарада Муни. They thought like this because they were really great masters. Они думали таким образом, потому что они были действительно очень великими учителями. Otherwise, Иначе бы they would have thought themselves masters. они бы думали, что это они мастера, учителя. They would have been proud enough to recruit the boy as their student. They would have been, И они бы проявили гордость, взяв этого мальчика в ученики. but they understood the greatness of God's creation. Но они но они поняли, что он, уже сам по себе большой мудрец. And they understood their humble duty towards the boy. И они осознали свои обязательства по отношению к этому мальчику. This is because they were really masters. Потому что они были истинными учителями. That is the difference between masters and great scholars. И в этом как раз и заключается разница между великими мастерами и великими учеными, обычными и учеными. То есть с одной стороны учитель и мастер, с другой стороны ученый. Просто. So they called the boy. Они позвали этого мальчика. And they thought that we have to do humble service to the boy. И сказали, что мы должны служить этому мальчику. Don't you want to go and play with the boys in the evenings? They asked the boy. И они спросили его, а тебе не хочется пойти поиграть со своими сверстниками, когда рабочий день заканчивается? Don't you have any friends? А есть ли у тебя друзья? The boy said, И мальчик ответил, I have friends of my age and daily I go and play with them. у меня есть друзья моего возраста, и каждый день я с ними играю. Only because I don't find people like you. У меня есть друзья, и я каждый день с ними играл, но это только потому, что я никогда не встречал таких людей, как вы. Now that I am attending to your discussions, Но сейчас, когда я послушал ваши разговоры, I don't find any necessity to go and play anymore. меня уже не тянет играть со сверстниками. So he is a boy of 8 years. Он всего лишь 8-летний мальчик. And observe the amount of maturity he has. И обратить внимание, насколько он уже озрел. Then the masters understood И тогда мастера поняли, that the boy's experience had nothing to do with his age. what?
they understood that the boy's experience had nothing to do with his age. Что опыт, который имеет этот человек, он никак не соотносится с его возрастом. That the maturity of one's age had nothing to do with the maturity of one's consciousness. Maturity of age has got nothing to do with maturity of consciousness. И что зрелость возраста и зрелость сознания – это разные вещи. Then they said, we will give you one mantram. One mantra. И они сказали, мы дадим тебе одну мантру. And you meditate upon it. И просим тебя помедитировать на нее. Inform us how you feel about the effect of the mantram. И расскажи нам, ты нам расскажешь, какой эффект на тебя произведет эта мантра. This mantram is called the mantram of the pervasion of God in everyone. Эта мантра называется мантрой проникновения Господа в каждого. This is a mantram of pervasion of God in everyone and everything. Проникновение Господа в каждого и в каждую вещь. В каждое существо и в каждую вещь. So, the Bhagavata Puran talks about three kinds of practices, three kinds of... В Бхагавата Пуране говорится о 3 видах практики. To realize Lord Narayana. Для того, чтобы достичь Господа Нараяны. So first one is Vishnu Первое Upasana. – это Вишну, This is Lord of Pervasion. это Господь проникновения, проникание. The next step is Vasudeva. Второй – Васудева. Next step is Narayana. А следующая ступень – это Нараяна. So this is every atom Каждый атом is Lord Vishnu. – это Господь Вишну. Vasudeva is Каждый атом проникнут Господом Вишну. Васудева is behavior of every individual – это поведение каждого индивидуума. is Vasudeva. Поведение каждого индивидуума – это Васудева. And Lord Narayana is the highest state. И Нараяна, Господь Нараяна – это самая высшая ступень. Да ладно. Не умру. I don't think this is. So these are the three Они меня sadhanas Это 3 садханы, that the Bhagavata Purana teaches us. про которые которым нас обучает Бхагавата Пурана. So the first one is Vishnu. They gave him the Vishnu mantram, И они дали Дараде мантру Вишну, the God of pervasion. Господа проникания, проникновения. From now on, they are telling the boy, from now on, И они сказали мальчику, when you see a person, с настоящего времени, когда ты будешь видеть кого бы то ни было, you have to remember that it is one of the images of God. ты должен помнить о том, что это один из образов Господа Бога. And whenever you see any person, И каждый раз, когда ты видишь кого-то, you should remember the existence of God in that shape. ты должен вспоминать о существовании Господа, который сейчас находится перед тобой в этой форме. You should never remember him only as a human being. Никогда не должен смотреть на него, как на обычное человеческое существо. Even inanimate articles like tumblers, glasses, tables, chairs, И то же самое распространяется даже на неодушевленные предметы. when you see Столы, them, стулья, зеркала. Когда ты будешь смотреть на них, you should understand that the Lord is existing ты in the должен form. понимать, что это существование Господа в этой форме.
Lord is existing in the form of those articles. И Господь существует в форме этих предметов. Because there is nothing other than God that is existing anywhere. Потому что ничего в этом мире не существует, кроме Господа Бога. So if we see creation like we saw in few classes earlier, so Narayana, he decides to become Brahma. Мы на более ранних классах, на прошлых всяких занятиях мы говорили о том, что Нараяна решил стать Брахмой. And then once he becomes Brahma by stepping down, когда он стал Брахмой, one level of consciousness, one level down, once he steps into Brahma state, он спустил свое сознание в состояние Брахмы. He forgets himself. Он забыл себя как Вишну. That it was he who had decided to come one step down. He forgets. Это было его решение спустить свое сознание в сознание Брахмы. И когда он стал Брахмой, он забыл себя как Вишну. And as Brahma, he is trying to find out who he is, where did he come from. И тот Брахма начал думать, а кто я такой и откуда я взялся. So then Narayana initiates Brahma. И тогда Нараяна дал посвящение Брахме. And then Brahma realizes that he is Narayana. И Брахма понял, что он Нараяна. So this is the first initiation in the universe. Это было первое посвящение в этом мире. So if we observe, в этой вселенной. So if we observe Narayana, и если вы будете наблюдать Нараяну, decided to become Brahma, который принял решение спуститься в Брахму. So after a series of steps like this, и после серии вот таких же ступеней спусков, he becomes a solar system. Он стал солнечной системой. And he becomes a planet. Потом стал планетами. And then a human being. Потом стал человеческим And then существом. an animal, and then finally a hydrogen atom or something. Животными, и вообще в результате каждый атом им прописан. So it is he who is descending all the steps, and then. И это только этот Верховный Господь, который просто спускается and at every, на много-много ступеней вниз. And he is in. That's why he is in every created entity. И поэтому он находится в каждом творении. So rather than calling it created entity, it is Lord Narayana becoming that entity. Тут надо понять разницу, что он не создает каждую единицу существования этого мира, а он становится ею. So that is why there is nothing but God in this creation. А поэтому ничего, кроме Господа, в этом творении нет. So they are telling the boy, if you see a table, и они сказали этому мальчику, если ты увидишь стол, you should understand the table is made of wood. Ты должен понять, что стол сделан из дерева. The name table is given by you. И этому куску дерева дано имя. It is not true with the wood. Тобой. It is not true with the wood. I mean, this is wood, then there is table. The name table and the same wood and the name wood is given by you. То есть есть имя стол, который сделан из дерева, и это название дано тобой. И есть дерево. It is not the name of the substance. It is not the name of the substance. It contains some dry cells of trees. Dry cell of trees. Wood is nothing but dry cell of trees. Да. И если ты скажешь, что это дерево, ты тоже будешь неправ, потому что дерево сделано из клеток растения, которое мы называем деревом. You have given the name wood to that tree. И просто мы дали это имя to the dead cells of the дерева tree. Вот этому материалу. You have given the name. То есть это просто имя, которое мы дали. So everything is made of molecules and atoms.
Everything is made of atoms and molecules. И все сделано из атомов и молекул. Will it help against mosquitoes? Yes. Because they are biting me. Maybe fan istava? If you open the door, you cannot do anything. They come through Even the door. in closed door there are many here. But, Хорошо. Закрывай дверь. Но только их уже налетело столько, что да. Ну ладно, все нормально, там солнца уже нет, все нормально. Просто очень чешется. Опять буду чесаться, как обезьяна. So everything is made of atoms and molecules. Все сделано из атомов и молекул. The name molecules and atoms are given by you. И название атомов и молекул дано нами. And it is not true with them. Это не, они просто это название. Они этим не являются. The atoms are made up of great energy and consciousness. Атомы сделаны из великой энергии и сознания. So energy and consciousness are names given by you. Energy and consciousness. И эта энергия и сознание это тоже просто имена, которые даны для удобства человеком. It is not there. И на самом деле это не то, чем все это является. What is there is only existence of one being. That is what we call God. И есть, на самом деле есть только Господь, который во всем этом. The name God is given by us. И само имя Господь тоже дано It is not there. человеком. И его тоже нет. It is something which cannot be named. Потому что на самом деле мир состоит из чего-то, что не имеет имени. Understand this and remember this. Пойми это и помни об этом всегда. And remember the existence of the same God in everything. И помни, что во всем и всех существует лишь один единый Господь. Whenever you see an article, remember that it is the shape of God. И что бы ты ни увидел в этом мире, помни, что это лишь форма Господа. If you see human beings, remember that it is another shape of God. Если видишь человека, то тоже помни, что это Господь. Просто в новой форме. If you see an animal, remember that it is another form of God. Если видишь животного, то тоже помни, что это одна из форм Господа. So finish this work and come back to us. И когда ты это полностью осознаешь, приходи к нам обратно. When you find that you don't forget anything at any time, Если ты поймешь, что ты никогда этого не забываешь, at any moment, а? at any moment, at any В time, любой момент своей жизни, when this God consciousness becomes continuous когда это сознание Господа станет непрерывным in your mind, в твоем уме, then tell me. тогда скажи нам об этом. So what the great masters have done, they have initiated him into the Vishnu mantra. То есть, что сделали великие мастера? Они посвятили Ask him Нараду to- Муни в эту мантру, Ask him to meditate upon the mantra попросили его медитировать на эту мантру, and that he should practice looking at everything и он должен был практиковать эту мантру, смотря на все, что находится вокруг. as a Что form он of не Lord увидел. Vishnu. Он должен был на все, что находится вокруг, So, медитировать как на Господа Вишну. so once you are able to see Lord Vishnu everywhere, then you come and tell us. И они сказали ему, когда ты будешь способен увидеть Вишну во всем, тогда приходи и скажи нам об этом. So the boy took the mantra from them Итак, мальчик взял эту мантру and then started to practice. и начал практику. So for a person, this practice takes few lives. Takes few lives for an average person Для среднего in the человека эта individual state.
Для среднего человека, находящегося на индивидуальном уровне, эта практика может занять много жизней. So within 48 hours, he could get the continuity of consciousness. Но мальчик за 48 часов получил это осознание. 48 hours. 48 часов. He said, I am ready. Он пришел с ним и сказал, все сделано. He said, I am seeing Vishnu everywhere. Сказал, что я вижу Вишну во всем. And he could remember the existence of God in everything around himself, including himself. Он видел Вишну, Господа во всем, что окружало его. И в себе, и во всех, кто его окружал. Sometimes for others it takes not less than 20 years. А для других эта практика заняла бы 20 лет, не меньше 20 лет. But at the same time, you have to remember that God is talking through them. Но также вам нужно все время помнить, что Господь говорит через них. So now they have given him the second mantra, the Vasudeva mantra. И тогда они дали ему вторую мантру, Васудева. So they are telling him that with this mantra, you have to meditate upon the mantra and practice. Они дали ему эту мантру, сказали, что тебе нужно медитировать на нее и практиковать. That anybody who is talking to you is Vasudeva. Что каждый, кто с тобой говорит, это Васудева. So we have to feel the presence of the Lord in the others. So that is the second mantra. Да, со второй мантрой он должен был прочувствовать, что в каждом, кто окружал его, находится So they are telling him, Васудева. you have to remember that God is talking through them. И надо было помнить, что именно Господь говорит через них. When you are talking to them, you can remember your own conversations with them. И когда ты разговариваешь с ними, ты помни о том, что ты говоришь с ним. But also remember your conversations with God through them. Ты помни о том, что ты говоришь с ними, с этими людьми, и одновременно помни, что ты говоришь не с ними, а с Господом Васудевой. And it is very difficult. Это очень сложно. Indeed. So the Lord himself. Я просто представила разные разговоры, кое-какие. И это очень сложно. Да. The Lord himself, Lord Krishna, in the Bhagavad Gita. Сам Господь Кришна в Бхагавад-гите said that it is very, very rare to find a person сказал, что очень редко можно найти человека, who sees Vasudeva in the others. который видит в других Васудеву. So if Lord Krishna has said it is very, very difficult to find a person, then you can imagine how difficult it is. Даже Господь Кришна сказал, что очень трудно найти человека, который увидит такое. So, but there are people, as mentioned in the Purana, there are people who have practiced it and who have achieved it. А те люди, которые описываются в этих Бхагавата-Пуранах, это те люди, которые это практиковали и достигли реализации, достигли осознания. So we will look at some of those great devotees as we go along. Мы смотрим на великих преданных. So they are telling him, the first mantra is easy. И сказали ему, первая мантра это легко. So the Vishnu mantra is easy, they are saying. Вишну мантра это легко. So we know it takes how many years, how many lives. Хотя мы знаем, что это должно было занять многие годы у других. So Vishnu mantra, they are saying, is easy. The second Я mantra. сказала, что Вишну мантра это очень легкая мантра. The second mantra is very difficult. А вторая мантра очень тяжелая, очень трудная. So the master is saying, there are many combustible gas cylinders in our mental constitution. One more time. This is because we have many combustible gas cylinders in our mental constitution. Combustible gas cylinders. That is. Потому что в нашей конституции много газовых цилиндров, в которых происходит сжигание. In our mental constitution. В
в нашей ментальной конституции. So that is anger, jealousy, hatred. Ну, то есть все внутри пылает в наших этих топках. Это ненависть, зависть, гнев. There are many inflammable gases with us Очень много взрывоопасных газов у нас. and kept in cylinders and placed in our mind. И они в своих цилиндрах находятся, и они находятся в нашем уме, в этих цилиндрах. Just as hundreds of gas cylinders are placed in big truck. Подобно тому, как сотни газовых цилиндров, которые находятся в большом... Whenever a person Большая lights, машина, как называется? whenever a person lights a match, Это как бы большой грузовик. Ну, трак, он так и называется, траки. whenever a person lights a match, Lights a match. match, Окей. И каждый раз, когда какая-нибудь спичка загорается, there may be an explosion with us. может случиться взрыв внутри нас. It is not because of the Что ты там match. читаешь? Не это? Ой, извините, я думала, что у тебя есть текст, который я могу читать, просто чем переводить. So the master says, it is not because of the match. Но мы понимаем, да, что взрыв происходит не из-за спички, But it is because of the gas with а из-за us. того газа, который в нас находится. So if we don't have those cylinders, Потому что если бы у нас не было этих цилиндров со всякими неприятными качествами, so no match will do anything. никакая спичка бы нас не зажгла. Если бы в нас не было, если бы у нас в уме не было этих цилиндров с разными газами, которые называются один газ гнев, другой ненависть, третий еще как-нибудь раздражительность, это, если всего бы этого не было, то никакая спичка, зажженная рядом с нами, ни к какому взрыву бы не привела. Это понятно. Because when you are talking to others, Потому что когда мы разговариваем с другими людьми, if somebody irritates you, если кто-то вас раздражает, you will grow irritable. You will grow irritable да, вы будете все больше и больше раздражаться. and you think that the other fellow is irritating you. И вы будете думать, что это он козел. It is not true. Но это неправда. The other fellow has lit a match Потому only, что это не козел, а маленькая спичка, whereas irritability exists with you as inflammable gas. которая показывает вам, что у вас существует этот взрывоопасный газ, называемый раздражением. Similarly, Точно так же. Это мы говорим, что если кто-то раздражает, да, понятно. whenever you feel jealous of anyone, И поэтому, когда вы чувствуете зависть кому-то, например, remember that the inflammable gas of jealousy exists with you. просто помните, что этот очередной цилиндр, но уже с другим содержанием, с газом, который называется зависть, And the other fellow has существует в вас. А другой человек, only lit a match. как обычно, является просто спичкой, которая способна показать Same is то the нехорошее содержание, которое есть в вашем уме. thing with hatred, sorrow, Также с ненавистью, с сожалениями, Fear. с печалью, с страхом, fear, suspicion, подозрительностью, fault finding, rudra, критиканством, обвинениями, and being critical about others. критиканством. All these things occur because we have dirty gases in our cylinders. Просто все это проявляется из-за внешних каких-то провокаций. Это проявляется лишь наше содержание, когда мы вот реагируем такими эмоциями. But we think that the world is at fault. Но мы думаем при этом, что это мир виноват. Is at fault with us.
Now when you are Это speaking мир to others, несправедлив с нами. now when you are speaking to Это others, мир отвратителен. you can remember that God is speaking through them. И поэтому, когда с нами кто-то разговаривает, мы должны все время помнить, что с нами разговаривает Господь через этих людей. As long as they are speaking good about you, you will think it is the Lord speaking. И очень легко думать о том, что это Господь с нами разговаривает, когда кто-то с нами говорит очень хорошо, и нам все нравится. But the moment they say something negative, Но когда люди начинают говорить как что-нибудь плохое, Then что we нам don't- не нравится, then we don't see Vasudeva in that person. тогда мы тут же перестаем видеть в этом человеке Васудеву. So here Master is giving an example similarly. Это мастер дал такой пример. So they are saying, therefore my boy, it is very, Вот, я вспомнила. Не цилиндры находятся с газами в голове, а цистерны. Вот. therefore my boy, it is very difficult to see God in this second mantram unless all the gases in all the dirty cylinders are gone out. Поэтому эти учителя, они сказали мальчику Нараде, что вот это очень трудная медитация, очень трудная мантра, потому что очень тяжело видеть Господа в людях, которые нам не нравятся или говорят нам какие-то нелицеприятные вещи. Очень тяжело в них увидеть Господа. Saying so, they continued. И сказав так, они продолжили. You practice this mantra. Вот ты получил эту мантру. It is not possible for anyone to practice this mantram independently. И ни для кого ни у кого нет возможности практиковать эту мантру в одиночестве, независимо от других. Success is possible Ты можешь преуспеть только, only in the presence of people если будешь среди людей, who have already achieved success in this mantra. которые уже достигли, Unless you have their presence, которые уже достигли реализации этой мантры. unless you have their presence, И если ты не будешь в их присутствии, you cannot have success in this. ты не преуспеешь в этой мантре. Just as iron piece cannot be made a magnet, Подобно тому, как железка не может стать магнитом, without the help of another piece that has become a magnet. пока не приблизится к магниту. So, here is the very, very important principle. И здесь дан один из вот тех принципов, которые мы ждем. Это очень важный принцип, That we need что нам нужно присутствие of a person человека, who has succeeded in this mantram. который уже преуспел в этой мантре. Okay? Понятно? So Vasudeva, we will stop here. We will continue tomorrow. That's why we are coming here. That's why? That's why